मेरे समेत हर बंदा ये चाहता है कि साडा काम भी होइए तो साडी बचत भी होइए। सो बचत करनी भी चाहिए। और अगर तुहाडी वजह तो किसी का फायदा हुंदा होवे, किसी की बचत हुंदी होवे, तो उन्होंने गाइड करो, उसकी रहनुमाई करो, उन्होंने दसो कि इत्थे तेरी बचत हुंदी है। मेरे हत्थ दे विच जिहड़ी पर्ची तुसीं वेख रहे हो, इहदे उत्ते जो कुछ लिखे है ये तुहाडे फायदे वास्ते लिखे है। जो वीडियो सारी तुसीं ध्यान दे नाल सुनोगे, वेखोगे तो दुआवां दिओगे कि वाकई इहदे विच साडा फायदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी, खैरुन्नास मन यनफाउन्नास, कि बेहतरीन शख्स होवे कि जिहदी वजह तू किसी दूसरे नूं फायदा होवे, या बेहतरीन शख्स होवे कि जिहड़ा दूसरियां वास्ते फायदामंद नफे वाला साबित होवे। लिहाजा वीडियो सारी ध्यान दे नाल सुनियो। अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर छड़ियो, क्योंकि तुहाडे ज़्यादा MP नहीं लगने। अगर किसी होर दा फायदा हो गया तुहानूं भी दुआ देगा, मैनूं भी दुआ देगा। सब तो पहला जो कुछ उत्ते लिखे है ये मैं पढ़ के सुनाना, तो उस तो बाद तुहानूं मैं दसना कि इन्हां चीज़ां दी किदों किदों कित्थे कित्थे लोड़ पैनी है ते इहदे विच तुहाडा किन्ना फायदा है। बड़े ध्यान दे नाल सुनियो जे। बस्ता, दवाइयां, इलैक्ट्रिक चूल्हा, नॉन स्टिक बर्तन, इस्त्री, कैटल, गिलास, कप, चम्मच, पत्ती, पानी वाली बोतल, शेविंग मशीन, वासलिन, सरों का तेल, लिप बाम, चिप्स, स्टिक, कपड़े वाला बुरश, नीडो, दुध, सैंडल वगैरह वगैरह, ये जिहड़ियां चीज़ां दसियां ने, पढ़ियां ने, इन्हां तो अलावा कुछ ऐसियां चीज़ां बातां ने जिहड़ियां तुहाडे नाल शेयर करन वालियां ने। अगर तुसीं उमरा करन वास्ते या हज करन वास्ते जा रहे हो तो इन्हां चीज़ां दी तुहानूं बड़ी अशद जरूरत पैनी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ है तो इन्हां चीज़ों की तुहानूं लोड़ पैनी है, तो तुसां फिर ये गल याद करनी है कि वाकई अवैस आंदा सी कि अगर तुसीं पाकिस्तान में चीज़ां लैके जाओ तो तुहानूं ये चीज़ां सस्तियां मिलणगियां। ਜਦੋਂ जाके इहो चीज़ां तुसीं रियाल दे विच खरीदोगे तो फिर तुहानूं ये चीज़ां उत्थों महंगियां मिलणगियां। मैं दुआ करना अल्लाह पाक की ज़ात तुहानूं जल्दी तो जल्दी मक्का मुकरमा लै जाए, मदीना मुनव्वरा लै जाए, तुहानूं हज और उमरा दी सादत नसीब फरमावे। उमरा करने वास्ते जो तुसां जाना है तो कोई चीज़ों की तुहानूं बड़ी जरूरत पैनी है, जिहड़ियां चीज़ां तुसीं पाकिस्तान नूं लै जाओ तो तुहानूं पाकिस्तानी रुपईयां दे विच सस्तियां मिलणगियां। ਜਦੋਂ उत्थे जाके खरीदोगे तो रियाल दे विच तुहानूं वो महंगियां पैणगियां। सब तो पहला बस्ता, वो बस्ता जिहड़ा कि मतलब असीं कच्ची पक्की चौथी पंजवीं क्लास तक तनिया वाला बस्ता पिछे पा के जांदे हुंदे सन स्कूले, ਉਂਝ ਦਾ एक बस्ता लैना ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तुसां ਚੱਪਲ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ तुसां ਮੁਤਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁਤਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਚਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਣੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ना ही उत्थे कोई चोरी करने वाला, लेकिन तुसां गलत जगह रखी सी ते तुहाडी वो जुत्ती चुक के ते उन्हां कचरे सुट छड़ी। बेहतर ये वे कि अपनी जुत्ती बचाने वास्ते, उसकी हिफाजत वास्ते तुसीं वो तनिया वाले बस्ते दे विच जुत्ती पा के ते वो बस्ता पिछे पा लो। जे नंगी पैरी जाना तो नंगी पैरी भी टुर जाओ, लेकिन मैं तुहानूं वो तरीका पे दस रहा जिहदे नाल तुहाडे चप्पल जुत्ती बच जाएगी। कई लोग एडे सादे हुंदे ने कि ना बस्ता खड़दे ने ते ना ही वो जुत्ती बाहर ला के जाते हैं, वो अपने हाथ दे विच या इहराम दे विच जुत्ती फसा लेंदे ने। कईयां ने हाथ 'च जुत्ती फड़ी हुंदी है, तो जदों वो हजरे असवद के सामने इंज हाथ खड़ा करके बिस्मिल्ला अल्लाह अकबर कह के तवाफ शुरू करन लगी दा ना, तो वो हाथ खड़ा करन दी बजाए जुत्ती उतां करदे ने। मैं अपनी अखां दे नाल मंजर वेखिआ। लिहाजा बेहतर ये कि तनिया वाला बस्ता एक तुसीं लै जाना ते उहदे विच जुत्ती पा के ते वो बस्ता तुसां पिछे पा लैना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਸਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਸਹਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। लिहाजा कोई नवा बंदा भी जाता पिया अगर दवाइयां ते नहीं भी लगा तो फिर भी अपने नाल ब्रूफेन, पैनाडोल एक्स्ट्रा और डिस्प्रीन या पेन किलर वगैरह वगैरह तुसीं नाल लै जाओ, तुहानूं जरूरत पै सकदी है। अगर तुसीं थके हो, तुहानूं थकावट बेबा है तो मतलब तुहाडा जिसम दर्द करदा पिया, पैनाडोल खा के नाल दुध का गिलास पी के समझो इंशाअल्लाह सवेर नूं फ्रैश होइओगे। और अगर तुहाडा उत्थे जा के गला खराब हो गया
ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਜਾਂ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਸਮ ਅਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਛਤੜੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਏਸੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਫੜਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇhtiyatan ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੁਤਲਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੜਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 7-8 ਰਿਆਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਲਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਕ ਸਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਲਨ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 3, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ 2 ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਸਾਲਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਨ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਨਾਨ ਸਟਿਕ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਨਾਨ ਸਟਿਕ ਬਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, 3 ਰਿਆਲ ਦੀ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਲਮਰਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਅਲਮਰਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਖੋਖੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਕਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨ ਸਟਿਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਨੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਗੇ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨ ਸਟਿਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਫਰੈਸ਼, ਪਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਖੜਨੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੈਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਥੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਚੀਆਂ, ਪਲੇਟਾਂ, ਗਲਾਸ ਤੇ ਕੱਪ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਕੱਪ ਲਓਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਕੂਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਂਡਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ। ਉੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਫ ਪਾਓ, ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਛੜੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਧੋ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਓ। ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧੋਣੇ ਪੈਣ। ਵੈਸੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਜ਼ਲਾ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਧੋਣੇ ਪੈਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਡਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਆਇਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਟਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਆਵੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਨੀਡੋ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਮੇ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਲੈ ਆਇਓ, ਦੂਜੀ ਬੱਕਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਆਇਓ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਿੱਟਾਂ ਸ਼ਿੱਟਾਂ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈ ਆਇਓ ਕੈਂਚੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਡਲ ਲੈ ਆਇਓ, ਕਾਫੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰਵਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਕ ਟਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰੀਬ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਟਿੰਡ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ 10 ਰਿਆਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ 10 ਰਿਆਲ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਨਾ 20 ਰਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੇ, ਉਹਨਾਂ 20 ਦੇ 20 ਰੱਖ ਲਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 10 ਰਿਆਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿੰਡ ਨਾ ਕਰਾਵੋ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਬਲੇਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਛੜੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ 10 ਰਿਆਲ ਦੇ ਲਿਓ, ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪੱਛ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਚਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 1 ਰਿਆਲ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੁਣ 60-70 ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ 1 ਰਿਆਲ ਮਤਲਬ 70-75 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 1 ਰਿਆਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਰ 5 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਰਿਆਲ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਰਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੀ ਹੋ, 4 ਜੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਤਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 26 ਰਿਆਲਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਜੇ 2 ਜੀ ਹੋ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਜੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਉਤੋਂ ਉਹ 26 ਰਿਆਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਆਵੋ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 26 ਰਿਆਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲਣੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਥੋਂ 6 ਰਿਆਲ ਦੀ ਇਹ ਭਰੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 26 ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਡੀਆਂ ਪਾਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਸਲੀਨ ਲੈ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਲੋਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਸਟਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਪ ਬਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਉਤੇ ਮਲ ਲੈਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਤਰਨਾ, ਆਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਂ ਆਮੀਨ ਆਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੱਪੜ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਾ STC ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਨੈਟ ਵਾਲੀ ਸਿਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਵਾਈਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਸਿਮ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। 180 ਰਿਆਲ ਦੀ ਸਿਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ 100 GB ਡਾਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 180 ਰਿਆਲ ਦੀ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਸਿਮ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। STC ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ STC ਸਿਮ ਤੇ 5G ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਹੈ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ GB ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰਜਿਸ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 180 ਰਿਆਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਜਾਈਏ, ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਲੱਖ ਬਣਦੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਛੜਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ MB ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਛੜਿਓ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।